عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. ليلي بشع النور قلبي بلاقي هناه، يا ريتني أراه وأغني الآه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. ليلي بشع النور قلبي بلاقي هناه، يا ريتني أراه وأغني الآه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. طه زين حياتي بالخير وبالهنا، وحلى هدي وصفاتي ولقيت حلو المنى. طه زين حياتي بالخير وبالهنا، حلى هدي وصفاتي ولقيت حلو المنى. بالطاعة والتمكين نفرح دنيا ودين، وبيزداد الحنين دوما لعالي الجاه. بالطاعة والتمكين نفرح دنيا ودين، وبيزداد الحنين دوما لعالي الجاه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه. ليلي بشع النور قلبي بلاقي هناه، يا ريتني أراه وأغني الآه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. لله صف النوايا بمديح طه الإمام، حبي مدح العطايا والطيب والسلام. لله صف النوايا بمديح طه الإمام، حبي مدح العطايا
فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه أنا أهواه. Boleh mula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam ini, pada malam hari Sabtu bersamaan yang 26 hari bulan 6 2021, kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis Malam Cinta Rasul 2021 secara online. Okey. Alhamdulillah, pada malam ini kita ada seorang tetamu istimewa kita. Siapa dia tetamu istimewa kita? Tetamu istimewa kita pada malam ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Ashran Safwan bin Kamaruzaman. Beliau adalah seorang pensyarah kanan UiTM Kuala Pilah Negeri Sembilan. Masya Allah, sungguh hebat Ustaz ni. Nak tahu apa cerita hari ni kan? Hari ni kita apa yang akan dikisahkan nanti daripada Ustaz Ashran. Okey, kita tunggu lepas ni ya. Okey. Dan kita malam ini juga bersama dengan ahli anggota kumpulan Qasidah, antaranya Saudara Umar dan Saudara Ibrahim pada malam ini. InsyaAllah mereka akan memeriahkan majlis pada malam ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, sebelum kita mulakan acara, saya memohon untuk diri saya dan juga kepada tetamu semua untuk sentiasa ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat dalam hati kita lillahi ta'ala, insyaAllah. Okey, dan juga yang mana ada sahabat anda di Facebook, jemput mereka untuk join sama-sama kami dalam majlis ini. Sebarkan lagi dakwah kepada mereka untuk sama-sama mengikuti kita pada malam ini, okey? Okey, tanpa kita buang masa, dipersilakan kepada Saudara Ibrahim untuk meneruskan acara. Dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك ما رب الحمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك ما رف الحمام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. Alhamdulillah. Masya Allah, sungguh merdu daripada saudara Ibrahim. Kita kasidah. Okay. Tanpa buang masa lagi, kita persilakan tetamu kita, Ustaz Dr. Muhammad Ashran Safwan, untuk menceritakan tentang kepribadian dan juga tentang cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanpa buang masa, dipersilakan Ustaz untuk memberikan tausiah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyyatal ikhlas fil qawli wal amal, amma ba'd. Sama-sama kita pada malam ini, kita mengikhlaskan niat di hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada dalam satu majlis yang baik, yang ada padanya kebaikan, seperti kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajarlah kita terlebih dahulu mengikhlaskan niat di hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah taala mungkin kita akan adakan satu perkongsian yang ringkas mengenai insan yang paling kita cintai.
insan yang paling kita rindui, insan yang paling kita ingati, insan yang tidak sempurna iman kita jika kita tidak mencintainya melebihi cinta kepada insan-insan yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu insan yang paling kita cintai, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda pernah bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia cintai. Orang yang paling dia cintai, maknanya martabat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah martabat yang paling tinggi di kalangan makhluk. Hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi, iaitu melebihi daripada cintanya kepada siapa? Kepada ibu bapanya. Kepada ibu bapanya. Wa waladihi, dan juga cintanya kepada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia yang lain, termasuklah isterinya atau seumpama dengannya. Maka di sini kita faham bahawasanya kedudukan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling tinggi berbanding yang lain. Dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada asasnya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada asasnya. Pernahkah dalam fikiran kita terbayang, andaikan kehidupan kita tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu kehidupan kita adalah seperti binatang-binatang ternakan. Kehidupan kita sudah pasti akan seumpama binatang ternakan. Binatang ternakan ni hidup mereka hanya nak mencapai dua perkara. Yang ia hanya merupakan nafsu semata-mata. Apakah dia? Iaitu mereka nak memuaskan nafsu perut mereka dan mereka nak memuaskan nafsu kemaluan mereka. Itu adalah sifat binatang. Maka orang-orang yang jika kita perhatikan hidup mereka, yang tidak berada di atas jalan Islam, yang tidak berada di atas jalan iman, yang tidak berada di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, maka kehidupan mereka sejak daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali, mereka akan mencari dua kepuasan ni. Yang pertama, mereka akan mencari makanan yang sedap-sedap. Pergi restoran sana, pergi restoran sini, tengok view restoran ni, ratingnya berapa. Kalau 5 bintang, dia pergi cari, sanggup berjauh, melakukan safar yang jauh, perjalanan yang jauh untuk food hunting, kan. Kemudian yang kedua, mereka sanggup untuk apa? Memuaskan nafsu kemaluan mereka, iaitu mereka memuaskan nafsu seks mereka, seksual mereka, keinginan seksual mereka, dan kebanyakan daripada mereka adalah melalui jalan yang haram. Wal'iyadzubillah. Ada sebahagiannya mungkin jalan yang haram daripada sisi luar, dan sebahagian daripada mereka mungkin ada sebahagiannya yang sampai kepada tahap haruan makan anak. Wal'iyadzubillah. Dan ini berlaku kenapa? Kerana tidak ada kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan kita sendiri boleh bayangkan cinta kita kepada Rasulullah jika tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asbab dia, hidayah sampai kepada kita. Asbab baginda, hidayah sampai kepada kita. Tak ada satu pun dalam kehidupan Muslim, kehidupan mukmin, yang mana mereka lakukan ini tanpa refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sekarang kita pakai songkok atau kopiah penutup kepala, serban, sebahagiannya pakai jubah, sebahagiannya pakai menggunakan siwak, sebahagiannya buat solat sunnah, buat solat wajib, buat puasa sunat, puasa wajib,
dan sebagainya. Kehidupan seorang Muslim tak lari. Kalau orang tanya kita, kenapa kita buat bacaan Al-Mulk selepas solat Isyak sebelum tidur? Kerana Rasulullah yang anjurkan. Kenapa kita baca Bismillah sebelum makan? Kenapa kita makan guna tangan kanan? Rasulullah juga yang tunjukkan. Kenapa bila kita makan lauk yang kita ambil, makanan kita ambil yang paling dekat dengan kita? Kerana Rasulullah yang tunjukkan. Kenapa bila kita membantu sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita yang berada dalam kesusahan? Rasulullah juga yang tunjukkan. Maka hidup kita oleh kerana kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita aplikasikan kehidupan Rasulullah ini dalam kita punya tata cara kehidupan. Dan apa yang kita aplikasikan itulah yang disebut sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari mana? Yang kita ambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana antaranya seperti kita ambil daripada kitab yang namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab ini memperincikan mengenai sifat-sifat Nabi, sama ada sifat itu adalah sifat peribadi baginda daripada sudut khalqiyah, daripada sudut ciptaannya, bagaimana cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana handsome-nya Rasulullah dengan rambut baginda yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting, dengan baginda yang badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, badan baginda yang dadanya rata sehingga ke perut, tak macam kita kadang-kadang sebahagian daripada kita, masya-Allah, perutnya terbojol keluar, orang kata perut buncit. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipi baginda putih kemerahan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya yang putih itu sangat putih, yang hitam itu sangat hitam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bila berkata-kata, maka kelihatanlah daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumpama cahaya yang menyinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling cantik, insan yang paling handsome melebihi daripada setiap sesuatu. Insan yang paling sempurna melebihi setiap sesuatu. Maka dengan ini kita dapat lihat bahawasanya ada sebahagian daripada kita yang mereka tak tahu bagaimana nak mengikut sunnah Rasulullah. Tak tahu bagaimana nak mengikut peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut pada kita bukan mengikut sifat khalqiyah semata-mata. Kerana sifat khalqiyah ini bukan pilihan kita. Sifat khalqiyah ni kalau dah kita dilahirkan tinggi, tinggilah, takkan kita nak rendahkan lagi badan kita. Kalau dah kita dilahirkan dengan rambut yang lurus, maka luruslah rambut kita. Kerana sifat khalqiyah ini tidak boleh ditiru-tiru, kerana ia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada dalil akidah. Di sini ada dalil akidah baginya bahawasanya kita ini tidak memilih bagi diri kita apa-apa sifat yang ditentukan oleh Allah. Dalam perbahasan yang disebut sebagai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni semua adalah yang Allah Taala telah tetapkan di mana kita berada, pada waktu mana kita berada, dengan jantina apa kita, dengan bangsa apa kita, dengan apa bahasa bertuturnya kita. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang disarankan ialah kita mencontohi apa? Iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, alaikum bisunnati, hendaklah engkau sentiasa bersama dengan sunnahku. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah. Ramai orang akhir zaman mendakwa mereka cintakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mendakwa kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
yuhibbukumullah, maka nescaya Allah Taala akan meridai kamu. Maka orang yang dia mengharap redha Allah, mengharap mardatillah, maka dia akan perhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat Al-Quran, maka bagaimana kita menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah dan bagaimana kita kata kita ni mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikut Rasulullah di akhir zaman ini, maka ada janji Rasulullah baginya. Ada janji Rasulullah baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya'a sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnahku di saat kehancuran umatku, maka jika dia mati dalam keadaan demikian, maka baginya adalah mati seumpama mati orang yang syahid. Baginya pahala seumpama orang yang mati syahid. Gabungan di antara ihya'us sunnah, di antara menghidupkan sunnah Rasulullah, gabungan ni Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menggabungkan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dengan ajru syahid, dengan pahala syahid. Nak menunjukkan bahawasanya pahala syahid ni diselarikan atau disekalikan dengan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Nak menunjukkan bahawasanya menghidupkan sunnah Rasulullah ni adalah baginya pahala yang sangat besar. Baginya pahala yang sangat besar. Persoalannya, sunnah mana? Sunnah mana? Baik. Sunnah Rasulullah SAW. Ada sebahagian sunnah yang ianya sunat. Ada sebahagian sunnah yang ianya sunnah. Ada sebahagian sunnah yang hukumnya adalah wajib. Dan ulama telah menafsirkan hadis Rasulullah SAW tentang sunnah Rasulullah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah sunnah yang mana ianya adalah jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah dengan makna apa? Syariahnya dan akidahnya. Akidatan wa syariatan. Akidahnya mesti ikut akidah Rasulullah. Di saat umat ni rosak dengan akidah-akidah yang sesat. Akidah yang sesat terlalu banyak pada akhir zaman ni. 73 golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda yang lain. Maka 72 daripada golongan ini semuanya sesat. Dan kesesatan 72 golongan ni, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah suatu perkara yang ia merupakan kebenaran daripada Rasulullah. Kerana Rasulullah tidak akan menyampaikan melainkan apa yang benar. Maka hendaklah kita yakini bahawasanya memang benar. Ada 73 golongan bagi umat Islam yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, dan 72 daripadanya adalah golongan-golongan yang sesat. Maka bila mana kita kata hendaklah kita mengikut sunnah Rasulullah, yang pertama sunnah yang mesti diikuti ialah sunnah akidahnya. Akidah Rasulullah SAW. Tak mungkin seseorang dia berjaya mencapai darjat cinta pada Rasulullah, dia mencapai keredaan Allah sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, tanpa dia mengikut sunnah akidah Rasulullah, tanpa dia mengikut akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mengajarkan akidah yang ia merupakan keimanan seluruh para anbiya, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menolak akidah-akidah yang lain, yang sesat, yang terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Antaranya apa dia? Antaranya ialah seperti golongan Syiah yang melampau. Sebahagian golongan Syiah mereka mempertuhankan Ali. Wal'iyadhu billah. Sebahagian golongan Syiah yang mereka mencaci para sahabat. Mencaci sahabat-sahabat yang ada fadilat bagi mereka, ada kelebihan bagi mereka. Seperti mereka mencaci Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, mencaci Sayyidina Umar Al-Khattab.
Ada sebahagian Syiah yang mengatakan Nabi ini sebenarnya adalah Ali, bukan Muhammad. Jibril dia salah hantar wahyu. Macam-macam jenis golongan Syiah. Dan ada sebahagian daripada ajaran-ajaran ini ialah ajaran yang menjisimkan Allah. Yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Tuhan ni jisim yang besar duduk di atas arash. Yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala ini beranggota badan, ada tangan baginya, ada kaki baginya, ada muka baginya, ada betis baginya. Wal'iyadzubillah. Dan ada sebahagian daripada ajaran-ajaran ini seperti golongan Mu'tazilah Qadiriyah yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala wajib atasnya mencipta yang baik-baik sahaja bagi makhluk. Adapun yang buruk ini makhluk yang cipta. Ada sebahagian golongan Mu'tazilah kata semuanya makhluk yang cipta, sama ada semua perbuatan adalah ciptaan makhluk, sama ada baik ataupun buruk. Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan perbuatan makhluk. Ini semua adalah dalam bentuk-bentuk kesesatan. Dan di antara kesesatan yang melebih-lebih lagi ialah kesesatan golongan batiniyah, golongan mutasawwifah yang mendakwa mereka cinta Rasulullah. Mereka berpakaian dengan serban dan jubah, dengan tasbih yang besar dan sebagainya, tetapi akidah mereka adalah akidah yang mendustakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh dapati ringkasannya daripada suratul Ikhlas. Daripada suratul Ikhlas. Yang mana surah ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan apakah dia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia merupakan jawapan kepada pertanyaan Yahudi, bahawasanya Yahudi bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan yang kau sembah. Maka turunlah suratul Ikhlas, sebab nuzul al-Ikhlas. Maka di dalam suratul Ikhlas Allah Ta'ala telah menjelaskan mengenai sifat Allah, yang mana Allah Ta'ala itu esa, tidak berbilang, tiada sekutu baginya pada ketuhanan. Kemudian Allah Ta'ala telah menyebut Allahus Samad, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluknya, tidak menempati makhluknya, tidak duduk di atas arash, tidak berhajat kepada manusia-manusia, malaikat-malaikat, arash, syurga, neraka, jin dan sebagainya. Maha suci Allah. Adapun makhluk berhajat kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala menafikan bahawasanya dia mempunyai anak dan dia diperanakkan. Dan daripada ayat ini juga para ulama tauhid menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala tidak meresap di dalam sesuatu. Dan dia bukannya keluar daripada sesuatu. Maha suci Allah. Allah tidak meresap ke dalam makhluk. Tidak bersatu dengan makhluk. Sebagaimana akidah golongan hulul dan wahdatul wujud. Yang mereka mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala meresap masuk ke dalam makhluk. Ini menafikan akidah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebut mengenai suratul Ikhlas ini lam yalid wa lam yulad. Maka golongan yang melampau jahalah al-mutasawwifah, yang mendakwa mereka ini sufi, dan mereka mengatakan bahawasanya bila dah sampai makam yang tinggi, kita akan bersatu dengan Allah. Allah akan meresap dalam badan kita. Kita jadi insan yang sempurna. Kita ni jadi Allah. Wal'iyadzubillah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat. Bahkan mereka tidak kurang, sebahagian daripada mereka mendakwa dengan keyakinan yang lebih buruk lagi, ialah mereka mendakwa bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah juzuk daripada zat Allah. Mereka kata Nabi Muhammad ini juzuk daripada zat Allah. Wal'iyadzubillah. Mereka kata bahawasanya Nabi Muhammad ini diciptakan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juzuk daripada zat Allah. Dan ini bersalahan dengan laisa kamitslihi syai', dengan ayat laisa kamitslihi syai', dengan ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Jika seseorang itu terpisah daripada sesuatu, maka ini melazimkan bahawasanya dia berjisim. Dia berjisim, sesuatu yang terpisah, yang bercantum, ini adalah jisim. Jika seorang kata bahawasanya Allah memisahkan sesuatu daripada zatnya, maka melazimi bahawasanya zat Allah Ta'ala itu adalah jisim. Dan dipisahkan daripada zat Allah Ta'ala itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu perkara yang
bercanggah dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan-golongan ini mereka mendakwa mereka mengikut sunnah Rasulullah, tetapi pada hakikatnya mereka bercanggah dengan sunnah Rasulullah. Yang paling aula, yang terlebih aula adalah sunnah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikut akidah Rasulullah di akhir zaman dengan fikiran-fikiran ideologi seperti ini, maka mereka dapat mempertahankan akidah mereka daripada ideologi sesat ini, mereka akan dapat pahala orang mati syahid. Walaupun mereka mati di atas katil. Walaupun mereka mati atas katil, walaupun mereka mati aksiden contohnya, mereka akan dapat pahala syahid. Kerana apa? Kerana mereka berpegang teguh dengan akidah Rasulullah. Jangan kita nilai seseorang itu berdasarkan kepada penampilan semata-mata. Sedangkan kita menilai apa yang dibawa oleh seseorang itu adalah berdasarkan kepada apa yang telah dibawa oleh para ulama. Akidah tidak akan bercanggah di antara golongan sufi, golongan syariat, golongan ahli fiqh, ahli hadis. Akidah mereka sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa akidah yang satu, iman yang satu, tauhid yang satu. Tidak membeza-bezakan di antara tauhid mereka. Kalau golongan ni tauhidnya begini, kalau golongan ni tauhidnya Tuhan boleh bersatu dengan makhluk, kalau golongan ni tauhid dia begini. Ini adalah bercanggah dengan akal kita. Bahawasanya ajaran Rasulullah itu berbilang-bilang ajaran. Berbilang-bilang kepercayaan dan keimanan mereka. Wal'iyadzubillah. Bagaimana seseorang itu dia nak membungkam atau nak membantah golongan-golongan yang keluar daripada Islam. Golongan yang mujassim, yang musyabbih, yang menjisimkan Allah. Bagaimana mereka nak menolak akidah golongan Hindu yang menyembah berhala, yang menyembah sembahan mereka yang berjisim. Tak mungkin mereka boleh dapat menolak hujah golongan Hindu kerana mereka sendiri menyembah jisim. Mereka menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Allah, yang mana Allah mereka itu berjisim. Wal'iyadzubillah. Dan mereka juga sebahagian daripada golongan ini seperti golongan mutasawwifah yang berpegang dengan ajaran hulul, wahdatul mutlaqah, ittihad. Bagaimana mereka nak menolak dakwaan golongan Kristian yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu masuk dalam badan Isa. Kristian ada 72 mazhabnya. Ada 72 mazhabnya. Warid dalam hadis Nabi, Yahudi 71 mazhab, Kristian 72 dan orang yang muntasib kepada Islam 73. Kristian ada 72 mazhabnya. Ada sebahagian mazhab Kristian kata Tuhan ini masuk meresap dalam badan Isa. Lalu jadilah Isa Tuhan. Ada sebahagian mereka kata Isa adalah anak Allah. Bagaimana golongan yang berakidah dengan hulul, yang kata Tuhan meresap dalam badan makhluk, mereka nak kata bahawasanya kami ni berbeza dengan Kristian. Sedangkan hakikatnya sama. Kristian mendakwa Tuhan meresap masuk dalam badan Isa, lalu Isa jadi Tuhan. Mereka yang mutasawwifah ini kata Tuhan meresap dalam badan wali, lalu jadilah wali ini anal haq. Anal haq, dia kata aku adalah Allah. Ini adalah perkara yang mereka tak boleh nak lari dan tak boleh nak tolak jika mereka berhadapan dengan golongan Kristian. Wal'iyadzubillah. Ini akidah yang wasatiyah. Bukan akidah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fir'aun sendiri akidahnya adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahawasanya aku adalah Tuhanmu yang agung, yang tertinggi. Fir'aun mengaku Tuhan. Bagaimana seorang yang pakai jubah dan serban, mendakwa wali, mengaku Tuhan, kemudian dia kata aku berbeza dengan Fir'aun. Apa bezanya dengan Fir'aun? Ini bukan sunnah akidah Rasulullah. Yang paling utama adalah kita ikut akidah Rasulullah. Bahawasanya Allah adalah pencipta alam ini, Allah tidak serupa dengan alam ini. Bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan alam ini, dia tidak berhajat kepada alam ini. Tidak berhajat pada arash, tidak berhajat pada tempat syurga, neraka dan sebagainya. Maha suci Allah. Tidak berhajat pada arah atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Maha suci Allah. Ini akidah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala itu bukan jisim yang besar seperti gunung, jisim yang kecil seperti habuk. Allah Ta'ala juga bukan jisim yang kathif yang boleh pegang dengan tangan seperti batu dan kayu. Allah juga bukan jisim yang latif yang tak boleh pegang dengan tangan seperti
cahaya dan udara. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang membawa kejayaan di hari akhirat. Ini akidah yang Rasulullah suruh berpegang dengannya. Ini akidah yang wajib dipegang sekemas-kemasnya, seerat-eratnya oleh seorang Muslim yang mendakwa dia cintakan Rasulullah. Tak akan lahir cinta kepada Rasulullah orang yang bercanggah dengan akidah Rasulullah. Tidak akan. Tidak akan. Kalau mereka mendakwa mereka cinta Rasulullah, kemudian mereka mengatakan bahawasanya Rasulullah ini juzuk daripada Allah, maka mereka sebenarnya tidak beriman dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW, baginda sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu, yakni daripada sudut sifat khalqiyah, sifat ciptaan. Nabi adalah diciptakan sebagaimana Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Yang membezakan Nabi dengan kita adalah yuha ilai. Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah. Baginda adalah insan yang paling mulia. Khairu khalqi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam yang mana Allah Taala berfirman yang mafhumnya khairu khalqi. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ciptaanku. Bukan bermakna Nabi Muhammad itu jika diciptakan daripada tanah, maka Nabi Muhammad ni tak mulia. Tak. Bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan Nabi Muhammad supaya mengatakan bahawa baginda daripada tanah. Bukan bermakna jika kita kata Nabi daripada tanah, maka Nabi tak mulia. Tapi Nabi itu jika daripada cahaya baru Nabi mulia. Kemuliaan ini bukan daripada unsur kejadian. Kalau kita membezakan kemuliaan daripada sudut unsur kejadian, itu menjadi suatu permasalahan. Kerana itulah Iblis tidak mahu sujud kepada Adam kerana membezakan unsur kejadiannya. Aku daripada api sedang Adam daripada tanah, kata Iblis. Maka Iblis mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan adalah apa dia? Adalah status dia. Adalah mansabnya. Nabi itu mansabnya nubuwah, kenabian bagi Rasulullah SAW itu membezakan dia dengan kita, baginda SAW dengan kita. Bukan kerana semata-mata unsur kejadian. Kerana apa? Kerana jika dikatakan Nabi itu dicipta daripada cahaya, cahaya itu pula juzuk daripada Allah, sebahagian daripada manusia mengatakan demikian, maka ini bercanggah dengan akidah Rasulullah. Bagaimana mereka kata mereka muliakan Rasulullah dalam masa sama bercanggah dengan akidah Rasulullah SAW. Maka mencintai Rasulullah bukan semata-mata kita mengikuti perwatakan baginda. Bukan semata-mata itu. Dan juga termasuklah dalam mencintai sunnah Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah. Setelah daripada akidahnya, maka ikutlah syariatnya. Akidatan wa syariatan kita dah sebut tadi. Maka syariat juga kena ikut. Dengan seseorang itu dia mempelajari ilmu fardu ain. Mempelajari ilmu fardu ain. Bagaimana nak solat dengan betul. Bagaimana nak baca Al-Quran dengan betul. Bagaimana nak baca surah Al-Fatihah dengan betul. Bagaimana nak melakukan solawat dengan betul. Ada sebagian orang buat majlis maulid, buat majlis qasidah, tapi bacaan solawatnya tak betul. Ada sebahagian mereka memanjangkan pada kalimah salli, dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Salli dia panjangkan. Ini salah. Kesalahan yang tidak boleh dimaafkan. Kerana apa? Kerana salli jika ditambah ya, maka itu adalah khitab untuk wanita, untuk perempuan. Ada sebahagiannya pada lafaz Muhammad disebut Muhammad dengan ha. Ini bukan cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah ialah kita mengucap, melafazkan dengan betul. Barulah sampainya salawat kita pada Nabi pada hari Jumaat. Barulah salawat kita dikhabarkan kepada Nabi oleh malaikat-malaikat. Disampaikan oleh malaikat kepada Nabi salawat-salawat kita jika kita salawat dengan betul. Ini buat majlis maulid, buat qasidah, tetapi dalam qasidah, dalam majlis maulid bacaannya salah, bacaan Al-Qurannya salah. Bagaimana majlis seperti itu hendak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Majlis yang diredai oleh Allah, yang dihadiri oleh malaikat, majlis yang diturunkan rahmat, ialah majlis yang ada padanya mengingati Allah dengan cara yang betul.
Majlis yang ada padanya mengingati Rasulullah dengan cara yang betul. Bukan dengan majlis seperti mereka, sebahagian mereka berjoget, break dance, menggunakan alat-alat muzik yang haram, gitarnya dan sebagainya, kemudian berqasidah dengan alat muzik yang haram. Subhanallah. Subhanallahil azim. Guna alat muzik yang haram untuk puji Rasulullah. Al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat kita nak zahirkan rindu pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah, tapi guna alat yang haram. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini yang kita kata, nak ikut sunnah Rasulullah, mesti faham dulu akidahnya dan syariatnya terlebih dahulu. Bukan terus bila kita kata, aku nak cinta Rasulullah, hari-hari dia buat majlis, hari-hari dia buat majlis qasidah, tapi ilmu fardu ain dia tinggalkan. Ilmu fardu ain dia tinggalkan, akidahnya tak belajar, fiqahnya tak belajar. Kemudian banyak daripada amalannya salah, bacaannya salah, qasidahnya salah, salawatnya salah. Ini bukan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Apakah dia yang Rasulullah ajar? Iaitu pertama ialah kita lihat akidah Rasulullah. Kedua, kita ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tata cara solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan yang seterusnya barulah kita melihat kepada sunnah-sunnah Rasulullah, yang mana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terlalu banyak. Fadilat-fadilat yang Rasulullah ajar juga terlalu banyak. Bahkan sebahagian ulama kata fadilat-fadilat ataupun sunnah-sunnah ini tak mungkin kita orang yang awam ni dapat melaksanakan semua secara istiqamah. Sekurang-kurang kita pilih satu sunnah yang kita boleh istiqamah. Sekurang-kurang kita pilih satu sunnah yang kita boleh istiqamah. Dan kalau kita mendengar satu fadilat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Laftatul Kabir, bahawasanya janganlah bila kita mendengar sesuatu fadilat itu kita tak laksanakan. Sekurang-kurang dalam hidup kita, kata ulama, kalau kita dengar satu fadilat, contohnya macam tadi kelas Dr. Syekh Umar Kalash telah menyebut antara amalan yang baik ialah membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun sebelum tidur. Ini dapat memelihara seseorang daripada syirik kepada Allah. Kita dengar, adakah kita amal? Adakah kita istiqamah? Jangan tunggu malam ni amal. Walaupun kita buat sekali, esok dah tak buat dah. Sekurang-kurang kita dapat satu fadilat. Tapi dalam hidup kita, kita boleh amalkan sunnah Rasulullah dengan cara yang kita mudah dengannya dan kita boleh istiqamah dengannya. Kerana satu amalan yang banyak itu berbanding dengan amalan sedikit tapi istiqamah, yang lebih diredai Allah ialah yang sedikit tetapi istiqamah. Boleh seseorang dia pilih untuk pakai cincin contohnya. Dengan niat dia pakai cincin adalah mengikut sunnah Rasulullah. Boleh seorang dia pilih untuk bersugi. Untuk bersugi. Contohnya dia milih untuk siwak. Hari-hari dia buat siwak contohnya. Dan sebagainya. Ada banyak sunnah Rasulullah yang telah disebut di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Mungkin lepas ni saudara Ashraf boleh anjurkan daurah Syama'il Muhammadiyah dalam Ashraf TV ni, kan, secara ringkas daurahnya, dan ajarkan kepada orang ramai apakah dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sudut pakai minyak wanginya, sudut pakaian Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara berpaling Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah dan sebagainya. Maka cukup setakat ni dulu untuk slot ni. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada slot yang seterusnya. Saya serahkan balik kepada pengerusi majlis. Barakallahu fikum Ustaz. Masya-Allah, kita telah mendengar pelbagai cerita daripada Ustaz yang masya-Allah, antara yang kita perlu ambil di situ adalah mengenai akidah. Yang Rasulullah tekankan di situ adalah bab akidah. Masya-Allah azim. So kita yang mana tidak mengenai tidak akan katakan lagi mengenai fardu ain, bolehlah ke Facebook Syekh Dr. Umar Kalash untuk mengikuti pengajian di sana. InsyaAllah semuanya bermanfaat dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Tanpa kita membuang masa lagi, kita silakan kepada saudara Umar untuk meneruskan acara. Dipersilakan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الله 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 لمحمد أنا أنتمي لمحمد أنا أنتمي لمحمد أنا أنتمي لمحمد أنا أنتمي kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia. Wahai Tuhanku yang maha kaya dari bertempat dan juga masa, dengan nabimu kami bermohon melihat wajah Rasul mulia. Li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia. Wahai nabiku Sayyidul Anam, engkaulah insan yang paling mulia. Kesetiaanku pasti padamu, kecintaanku hanya untukmu. Li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami li Muhammadin ana antami kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia kepada Muhammad aku setia. Wahai guruku pendidik kami, engkaulah jua yang membimbing kami
cinta Nabi sepenuh hati, berpegang dengan aqidah Nabi. Di Muhammadin ana antami, di Muhammadin ana antami, di Muhammadin ana antami, di Muhammadin ana antami. Yan ora arah lan ora embun, lan ora mungso, lan ora werno, tidak berarah, tidak bertempat, tidak bermasa, dan tidak berwarna. Allah, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, Masya Allah, sungguh merdu daripada saudara Umar kita untuk kafidah yang berikutnya. Alhamdulillah, okay, tanpa kita memasa lagi, kita serahkan kembali kita kepada majlis, kepada Ustaz Ashran untuk memberikan sedikit lagi tausiah beliau. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa yang saya dapat simpulkan dalam majlis seperti ini yang mana kita tahu bahawasanya kita diuji. Yakni kita ditimpakan musibah dan bala yang mana masih belum lagi berkurang di Malaysia. Kita ditimpakan musibah, kena duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar. Jadi barangkali ada sebahagian daripada kita yang sampai kepada tahap tension sehingga ada sampai tahap yang membunuh diri. Wala'iyadzubillah. Sebenarnya perkara-perkara ini dapat kita elakkan dengan kita mengikuti majlis-majlis ilmu yang ada. Terutamanya majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita kena yakin bahawasanya majlis-majlis ilmu seperti ini yang disebut oleh Nabi SAW bahawa majlis ilmu seperti ini adalah Raudhatum min Riyadhil Jannah. Farta'u biha. Majlis ilmu seperti ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Maka hendaklah engkau meraihkannya dengan cara apa? Duduk, dengar majlis ilmu seperti daripada page Syekh Dr. Omar Kalash hafizahullah, seperti kita dengar daripada page-page pusat pengajian Baitul Sa'adah atau Baitul Itqan atau Baitul Huda, Darun Nawawi dan sebagainya daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada di Malaysia atau daripada Indonesia atau daripada tanah Arab. Ini semua dapat menghilangkan kesedihan, alham, kemurungan, kesedihan, kesempitan dalam hati kita. Kerana pada majlis ilmu seperti ini, rahmat Allah Ta'ala turun. Semua tahu bahawasanya kita stres. Ada yang ada anak, lagi stres dengan anak-anak di rumah. Ada yang duduk ramai-ramai dengan kaum keluarga, boleh jadi stres sebab perangai masing-masing lain-lain. Sekarang hari-hari jumpa daripada pagi sampai malam. Berjumpa, boleh jadi berlaku pertembungan yang kita tidak suka. Maka ini semua ni akan menimbulkan ketidakpuasan dalam hati dan menjadikan kedukaan dalam hati kita. Boleh jadi ada sebahagian orang pula terpaksa duduk isolate, duduk seorang-seorang dalam rumah.
Ini semua boleh dihilangkan dengan cara menghadiri majlis ilmu. Kerana rahmat Allah Ta'ala turun dalam majlis ilmu. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, jika ada kesedihan dalam hati mereka, maka Allah Ta'ala telah memberikan satu tanggungjawab kepada satu malaikat yang namanya malaikat Rotail. Malaikat Rotail. Malaikat Rotail ni dia akan mencabut kesedihan daripada hati-hati orang mukmin. Bila mana orang mukmin ini berada dalam keadaan sedih, hendaklah dia memanjatkan doa. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesedihan, dan dengan asbab doa ini moga-moga Allah Taala menghantar malaikat Rotail ini untuk mencabut kesedihan daripada hati orang mukmin. Dan juga seseorang itu dia boleh beramal dengan zikir la haula wala quwwata illa billah untuk dia menghilangkan kesedihan dalam hatinya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila mana kita dapat peluang seperti ini adalah peluang bagi orang yang menganggap balak musibah ni adalah suatu benda yang positif. Dia akan positifkan diri dia. Contohnya kalau dia setiap malam mengikuti kelas pengajian dalam page Syekh Dr. Omar Kalash Hafizahullah, mungkin kita dah setengah daripada akidah nasafiyah dan kita dah nak habis dalam bab muamalat dalam kitab mukhtasar berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Dan kita banyak dah sebelum ni dalam PKP yang lain kita dah khatam beberapa kitab, ada kitab tajwid, ada kitab sirah dan sebagainya. Maka ini peluang yang mungkin kita tak dapat bila ditamatkan PKP atau di luar pada waktu PKP, kita tak dapat dah peluang seperti ni. Kita tak dapat dah peluang seperti ni. Kalau kita di luar PKP, maka biasanya majlis diadakan secara fizikal. Kita nak kena hadir secara fizikal. Contohnya kelas berada di tempat sekian, di tempat sekian. Kita daripada jauh, dari Johor, dari Kelantan, dari Terengganu nak datang, makan kos dan sebagainya. Tapi dalam musim seperti ini kita dapat peluang ni. Kalau kita abaikan, maka itu adalah kerugian buat kita. Itu adalah kerugian buat kita, sedangkan kita dah ada peluang yang di hadapan mata, tapi peluang ni kita abaikan. Allahu a'lam bila mana kita di hari akhirat, jika kita ditanya mengenai fursah ini, mengenai peluang ni, apa yang kita nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita ditanya mengenai perkara ni. Sedangkan peluang terbentang luas di hadapan kita, maka hendaklah kita rebut peluang ni untuk kita bersama-sama mengambil ilmu, dan dalam masa yang sama kita memanfaatkan masa kita yang terluang. Dan dalam masa yang sama boleh follow page Ashraf ni untuk majlis-majlis yang lain, mungkin majlis maulid seperti ni, malam-malam minggu, boleh follow untuk dapatkan lebih kita panggil manfaat dan pencerahan daripada beberapa sudut. Mungkin lepas ni Ashraf boleh anjurkan majlis-majlis forum ke dan sebagainya dalam page Ashraf ni. Moga-moga bermanfaat untuk semua muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak nak buat satu kesimpulan yang panjang, memadai setakat ni. Moga-moga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu taala kulla khair. Saya serahkan balik majlis kepada saudara Naim. Alhamdulillah, masya-Allah. Barakallahu fikum Ustaz untuk program pada malam ini. Okey, insya-Allah kita pun akan sampai ke penghujungnya. Sebelum kita tutup acara, kita ada sedikit kasidah. Kasidah penutup. Okey, kita terusnya kita persilakan kepada saudara Ibrahim untuk kasidahnya. Dipersilakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إيضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرق داني ذكر البال والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت الماء يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين يا مؤيد يا ممجد أنت خير العالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام